తెలంగాణ ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన 2022 టెట్ ఫలితాలలో రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ ప్రభంజనం. టెట్ పేపర్ 1లో 133 మార్కులతో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించిన జె అంజని. టెట్ పేపర్ 2 మ్యాథ్స్ సైన్స్ విభాగంలో 129 మార్కులు, 127 మార్కులతో స్టేట్ టాప్ ర్యాంకులు సాధించిన జె అంజని ఎన్ సరిత. టెట్ పేపర్ 2 సోషల్ స్టడీస్ విభాగంలో 122 మార్కులతో స్టేట్ టాప్ ర్యాంక్ సాధించిన ఏ మమత. మరియు అన్ని పేపర్లలో 90% ఉత్తీర్ణత సాధించిన ఏకైక సంస్థ రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్. 2017-18 DSC SGTలో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించిన మహేష్. స్టేట్ టాప్ 10 ర్యాంకులతో పాటు అత్యధిక ఉద్యోగాలు సాధించిన ఏకైక సంస్థ రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్. మరియు గురుకుల టీచర్స్లో TGT మ్యాథ్స్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ స్రవంతి, TGT బయో సైన్స్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సుధా, TGT సోషల్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ బి శ్రీధర్, TGT సోషల్ స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంక్ రాజేందర్ రెడ్డి, TGT తెలుగు స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ అంజన్ కుమార్, ఫిజికల్ డైరెక్టర్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాజ్యలక్ష్మి, ఫిజికల్ డైరెక్టర్ స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంక్ దివ్య, TGT ఫిజికల్ సైన్స్ స్టేట్ థర్డ్ ర్యాంక్ శ్రీలక్ష్మి, PGT ఫిజికల్ సైన్స్ స్టేట్ థర్డ్ ర్యాంక్ మురళి, PGT ఇంగ్లీష్ స్టేట్ థర్డ్ ర్యాంక్ యాదగిరి. 2017-18 DSC గురుకుల టీచర్స్లలో 70 నుండి 80% ఉద్యోగాలు సాధించిన ఏకైక సంస్థ రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్. టెట్ మరియు DSC కోచింగ్ కొరకు డైరెక్టర్ సిరికొండ లక్ష్మీనారాయణ గారి సారథ్యంలో అత్యుత్తమమైన అధ్యాపక బృందంచే కొత్త బ్యాచ్లు ప్రారంభమైనవి. వివరాలకు సంప్రదించండి 9246208422, 8855555202, 88585900, 8008954440, 8008954448, 8520844463. డి బ్రోగ్లీ తరంగ సమీకరణం అంటారు. So according to this concept, electron or any particle does not only in particle nature, also travels in the form of a wave, and he can able to predict the wavelength of that wave. What is wavelength? If electron is moving in the form of a wave, suppose if this is the wave, this is called wavelength, okay, and he can able to explain the wavelength of electromagnetic radiation or electron by this equation: lambda is equals to h by mv, or lambda is equals to h by p. H is constant, lambda proportional to 1 by p, where p is called momentum. It is called momentum. Now, in case of de Broglie's wave equation, the assumption which is made in de Broglie wave equation is not only in the form of particle nature, electron also moves around the nucleus in the form of a wave, and he can able to predict the wavelength of radiation by assuming like this: the wavelength of radiation always inversely proportional to its momentum. If you remove the proportionality, you will get a constant h. Momentum is nothing but mass into velocity, so p can also be written as mv. Other than with the de Broglie equation, this can be derived from two assumptions, that is, according to Einstein's concept, E is equals to mc square ga. And then similarly, according to Planck quantum theory, E is equals to h nu kadandi. And this is the equation for energy, this is also the equation for energy. So we have like this: mc square, which is equals to h nu. Here nu is velocity, nu is frequency. mc square is equals to hc by lambda na, hc by lambda. Now
If I write lambda this side, lambda is equals to hc by mc square, cc cancel, lambda is equal to h by mc. So this is the origin for, so this is explained for light. Actually this is explained for radiation of electromagnetic radiation, where it travels with the velocity of light velocity, right? If you imagine the same concept, or if you apply the same concept for very small particle, then this velocity can be written as v, which is called velocity of particle. Velocity of particle, that can be given like this, h by p. So this is de Broglie's theory. సో డి బ్రోగ్లీ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏంటంటే, ఎలక్ట్రాన్ అనేది కేంద్రకం చుట్టూ కణాల మాదిరిగానే కాకుండా తరంగ సమీకరణం లేదా తరంగం రూపంలో కూడా ప్రయాణం చేస్తుందని, ఆ తరంగానికి తరంగ దైర్ఘ్యాన్ని డిరైవ్ చేయడం జరిగింది. సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏంటంటే, ఒక ఎలక్ట్రాన్ తరంగం యొక్క తరంగ దైర్ఘ్యం అనేది దాని ద్రవ్య వేగానికి విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ఈ విలోమానుపాతంలో ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ని తీసేస్తే కాన్స్టెంట్ వచ్చింది, వేవ్ లెంత్, రైట్, హెచ్ బై ఎంవిగా. ఏది పి ఈజ్ నథింగ్ బట్ మొమెంటం కదండి. ద్రవ్యవేగం అంటే ద్రవ్యరాశి ఇంటూ వెలాసిటీ, కాబట్టి ఎం ఇంటూ వి అయింది. దీని ఎక్కడి నుండి ఆరిజిన్ అయిందంటే ఇది యాక్చువల్గా ఫర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్, అకార్డింగ్ టు ఐన్స్టీన్స్ కాన్సెప్ట్ E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ అండ్ క్వాంటమ్ థియరీ E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ న్యూ, దెన్ ఎంసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ న్యూ. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ గాట్ దట్ పర్టికులర్ డెరివేషన్, రైట్ అండ్. అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్, దట్స్ వై ద వెలాసిటీ c ఈజ్ గివెన్, బికాస్ ఆల్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ విల్ ట్రావెల్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైట్. అంటే విద్యుదయస్కాంత వికిరణాలు అనేటివి ఎల్లప్పుడూ కూడా కాంతి వేగంతో ప్రయాణం చేస్తాయి, అంతేనండి. ఇప్పుడు కాంతి వేగంతో ప్రయాణం చేసినాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం కాంతి వేగం తీసుకున్నాం. ఇదే కాన్సెప్ట్ని కనుక మనము ఎలక్ట్రాన్ తరంగానికి అప్లై చేస్తే ఎలక్ట్రాన్ వేగం అవుతుందిగా. ఆ ఎలక్ట్రాన్ వేగాన్ని మనం వీతో రిప్రజెంట్ చేసినాం. ఆ సి అనేది వి అవుతుంది ఇక్కడ, అంతే, అర్థమేనండి. ఇది డి బ్రోగ్లీ తరంగ సమీకరణం. అసలు దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద ఇంపార్టెన్స్? ఇదేంటంటే, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డి బ్రోగ్లీ థియరీ ఈజ్ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ angular momentum, right? It explains the quantization of angular momentum. Ante according to Bohr's theory, there is a major important drawback, that he told only the point angular momentum is quantized, but when it is quantized, when it is not quantized, it cannot be explained by Bohr's theory, and this wave theory clearly explains. Ela ante, according to orbital angular momentum, orbit angular momentum mvr is equals to nh by 2 pi. If I write 2 pi r this side, nh by mv, h by mv can be written as lambda, h by mv can be written as lambda. If this condition is satisfied, what is 2 pi r? Circumference of the circle, orbit, వృత్త పరిధి. అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడైతే తిరుగుతుందో దాని వృత్త పరిధి, ఆ విలువ అనేది ఎన్ ల్యాండాకు మల్టిపుల్గా ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు కోణీయ ద్రవ్యవేగం అనేది క్వాంటీకరణం చెంది ఉంటుంది అని చెప్తారు, అర్థమైందండి. ద యాంగులార్ మొమెంటమ్ ఈజ్ క్వాంటైజ్డ్ వెన్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్ బికమ్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ల్యాండా. సపోజ్ ఇఫ్ 2 pi r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ల్యాండా అయిందనుకోండి, ఆ ఎలక్ట్రాన్ వేవ్ లెంత్ లేదా యాంగులార్ మొమెంటం దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే, ఇట్లా ఎలక్ట్రాన్కి ఇట్లా పోతున్నాడు, 2 క్రస్టులు 2 ట్రఫ్లు, అదేనండి. సపోజ్ ఇఫ్ 2 pi r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 ల్యాండా అయింది అనుకోండి, రైట్ ఆర్. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్, if 2 pi r is equals to 4 lambda, 4 crust 4 trough,
So like this, if 2 pi r is equals to n lambda, number of crust, number of trough, and the starting and ending point is said to be same. Then ఇలాంటి కేసులు ఏమంటామంటే ఎలక్ట్రాన్ వేవ్ ఇన్ ఫేజ్ అని చెప్తాం. If 2 pi r is equals to n lambda, n may be any value, 1, 2, 3, 4, anything. ఏదైనా కూడా the electron wave is said to be in a phase. ఒక ప్రావస్థలో ఉంది ఎలక్ట్రాన్ వేవ్ అనేది, ఎలక్ట్రాన్ యొక్క తరంగం అనేది ఒకే ప్రావస్థలో ఉంది అని చెప్తాం. అర్థమైందండి? ఇప్పుడు ఒక్కవేళ 2 pi r is not equals to n lambda అనుకోండి. If 2 pi r is not equals to n lambda అయితే, suppose this is the orbit, in that orbit electron ఇట్లా మూవ్ అవుతుందండి n lambdaగా ఆపనాయిగా. అర్థమైందండి? అంటే దాన్ని ఓవరాల్గా ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేయాలిగా, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇట్లా పోతుంది n lambda, అవుట్ ఆఫ్ ఫేస్. అర్థమైందండి? ఇలాంటి కేసు ఉన్నప్పుడు 2 pi r is not equals to n lambda, this is called wave is out of phase. If wave is said to be out of phase, the angular momentum is not quantized. If the wave is said to be phased, then it is said to be angular momentum is said to be quantized. ఇది కండిషన్. పాయింట్ అర్థమైందండి? ఇది డి బ్రోగ్లీ కాన్సెప్ట్. ఇందులో డి బ్రోగ్లీలో ఇంకొక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై ఎంవిగా. ఇక్కడ హెచ్ ఈజ్ కాల్డ్ 6.625 ఇంటూ 10⁻⁻34. అంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తొందరగా చేసే పద్ధతి ఇది. డివైడెడ్ బై ఫర్ ఎలక్ట్రానే అనుకుందాం, ఎలక్ట్రానికే అనుకుందాం. అప్పుడు మాస్ ఏమైతే చూడండి, 9.1 ఇంటూ 10⁻⁻31 kg ఎలక్ట్రాన్ మాస్. అంతేనండి? సిమిలర్లీ వెలాసిటీ వచ్చేసి 2.118 ఇంటూ 10⁻⁶ మీటర్స్ ఫస్ట్ షెల్లో ఉన్నప్పుడు. క్యాలిక్యులేటర్ ఉన్నాయిగా, సింపుల్ లాజిక్ చూడండి. ఇక పెద్దగా అక్కడ మీరు ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన పని లేదండి. 9 2 18 6/18 అంటే 1/3 అంటే 0.3 సంథింగ్ అవుతుంది. 3 అరౌండ్ ఆన్సర్ ఏదంటే అది ఆన్సర్ అయిపోతుంది. పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పని లేదండి. మీకు పాయింట్ అర్థమవుతుందా? అర్థమైందండి? ఈ వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్గా 0.3 ఇంటూ 10⁻, ఇది పైకి పోతే 40, ఇది పైకి పోతే +1, 40లోకి వెళ్ళి 31 పోతే 9 మైనస్. అంతేనండి? మీటర్స్ అవుతుంది ఎలక్ట్రానిక్ అయితే. అర్థమైందండి? ఎక్కడ మీటర్స్ అయితే అన్నా, ఇగో ఇది జౌల్ కదా, జౌల్ సెకండ్ కదా, కిలోగ్రామ్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. 1 జౌల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, చూడండి, 1 జౌల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కిలోగ్రామ్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఇదేంటి కేజీ కదా, కేజీ ఇంటూ ఇది మీటరే కదా, ఇగో కేజీ క్యాన్సలా. అంతేనండి? మీటర్ క్యాన్సల్. ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా ఉన్నది, ఏంటి సెకండ్ కూడా ఉన్నది, జోల్ సెకండ్ కదా, ఒక జోల్కే రాసాను, జోల్ ఇంటూ సెకండ్ కదా, కాబట్టి అది ఇది క్యాన్సల్ అయిపోతే ఆన్సర్ నీకు మీటర్లో వస్తుంది. అర్థమైందండి? ఇది డైరెక్ట్ చూసుకునే పద్ధతి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎలక్ట్రాన్ అనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎలక్ట్రాన్ దెన్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై ఎంవిలో 6.625 ఇంటూ 10⁻⁻34 జౌల్ సెకండ్ బై వెలాసిటీ ఇంటూ మాస్. వాల్యూ రాసేస్తే సింప్లిఫైడ్ ఫామ్ వచ్చేది. నెక్స్ట్
ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ బట్ నాట్ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్. పాయింట్ అర్థమైందండి. అప్పుడు లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h/m, ఇది కాన్స్టెంటేగా, ఇంటూ v. ఈ వాల్యూను ప్రిడిక్ట్ చేసుకోగలగాలి. ఏమైతే చూడండి 1/3 అంటే మళ్ళీ 1/3 అన్నట్టేగా సార్. 2/3 అన్నట్టు. 3 2s 3 3s 2/3. 2/3 మీన్స్ ఆల్మోస్ట్ 0.7 తీసుకోవచ్చుగా, అంతేనా? 0.7 సింప్లిఫై చేసి చేసుకోండి. అంటే 0.7 యాక్చువల్గా 6 సంథింగ్ వస్తుంది, అంటే 7 వేసి 10⁻³ If it is electron but not moving with velocity of electron, then this is the equation. అంటే సింపుల్గా అంటే ఎగ్జామినేషన్ మనం ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఇది ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ అండి. ఏవేవి కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ కాన్స్టెంట్స్ యొక్క రేషియోని రాసి పెట్టుకొని గుర్తుపెట్టుకోగలిగినాం అనుకోండి, మనం ఇచ్చిన వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ తొందర వచ్చేస్తుంది కదా, విత్ ఇన్ నో టైం. అక్కడ ఎంట్రన్స్ అంటే ఏంటంటే తక్కువ టైంలో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ చేసే కెపాసిటీ ఉండాలి. అలాంటి వాళ్ళకే సీట్ గెటింగ్ అనేది వస్తుంది ఎక్కువ. సో కాబట్టి ఇది ప్రాసెస్ డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్. ఇంకొకటి ఉంది ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h/mv కదండి. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2 mv², అంతేనండి. ఆ మల్టిప్లయింగ్ టోటల్ ఈక్వేషన్ విత్ m, ఇది ఏమైతే చూడండి mke ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2 m²v². ఇప్పుడు m²v² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2mke. ఇప్పుడు mv² ఈజ్ కాల్డ్ వాట్, p² అనొచ్చుగా, 2mke. ఇప్పుడు p తీయండి, √, ఈక్వేషన్ చూడండి, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ దేర్ఫోర్ h/√2mke. If kinetic energy of electron is given or particle is given, ask you to calculate lambda. This is the equation. అర్థమైందండి. అంటే ఎలా వస్తుంది అంటే ఇదే కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ kinetic energy of any substance is equals to charge into potential. చార్జ్ ఇంటూ పొటెన్షియల్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైతే చూడండి, అప్పుడు లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు h/√2mqv. Other form of de Broglie's equation. Right on. Similarly, next concept is Heisenberg's uncertainty principle. దీన్నే ఐసెన్బర్గ్ అనిశ్చితత్వ నియమము అంట. రైట్ అండి. ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్తామండి. మీరు రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ ఇలా చూసి ఉంటారు. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ ఇక్కడ కూర్చున్నాడు అని చెప్పినాం. ఆయన అయితే కొంత వెయిట్తో ఉంటాడుగా, వెలాసిటీ ఉన్నట్ట, మొమెంటం ఉన్నట్ట, లేదుగా, మొమెంటం లేదు, అంతేనా? పొజిషన్ ఉన్నదా? ఉందిగా, రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంటే ఆయన కూర్చుంటాడు, అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాడు. మొమెంటం ఉన్నదా? పొజిషన్ ఉన్నదా? ఈ రెండింటిని ఒకటేసారి ఐడెంటిఫై చేయడం వస్తుందా? అంతేగా. చెయ్యొచ్చా చేయరాదా? పక్కా. ఎట్లా? ఇప్పుడు సింపుల్ లాజిక్ ఏమంటానంటే, ఒక క్రికెట్ బాల్ కొట్టిండు, 6లో పోయి పడ్డది. అది ఈ ట్రావెలింగ్లో దాని పొజిషన్ మనం ఇండికేట్ చేయొచ్చా? ఎక్కడ? ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే, ఒకటే చిన్నది అర్థం చేసుకోండి. ఒక పర్సన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు అంటే ఈయనే ఉన్నట్ట లేదా పక్క రూమ్లో ఉన్నట్ట? ఈయనే ఉంటేనే పొజిషన్ ఉన్నట్టుగా, నువ్వు ఆయన చూస్తేనే పొజిషన్ ఉన్నట్టుగా, అంతేనా? ఇప్పుడు నేను ఒక క్రికెట్ బాల్ను కొట్టినా, అర్థమైందండి. ఒక 150 స్పీడ్తో వచ్చిన బాల్ను ఇంకొక 200 స్పీడ్తో కొట్టినా. నేను కొట్టినప్పుడు దానికి వెలాసిటీ ఉన్నదిగా, క్రికెట్ బాల్కి అయితే మాస్ అయితే ఉంటుందిగా, మొమెంటం ఉన్నట్టుగా. ఆ టైంలో అది ఏ పొజిషన్లో ఉన్నదో నేను చెప్పచ్చా? అంతే కదా. అంటే
నువ్వు పొజిషన్ ప్రిడిక్ట్ చేస్తావు అంటే మూమెంటం చెప్పరాదు, మూమెంటం ప్రిడిక్ట్ చేస్తానంటే పొజిషన్ చెప్పరాదు. ఈ రెండింటిని ఒకేసారి చెప్పడం పాసిబుల్ కాదు అంటాడు ఆయన. పాయింట్ అర్థమైంది. ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు ప్రిడిక్ట్ ద ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ స్మాల్ పార్టికల్ ఎట్ వన్ ఇన్స్టంట్ సైమల్టేనియస్లీ. ఇప్పుడు నేను క్రికెట్ బాల్ కాబట్టి నీ కంటికి అవ్వబడ్డది, అదే ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోండి, ఎలక్ట్రాన్ పొజిషన్ ఉన్నది అన్న అనుకోండి, ఆడు ఉండాలి, అర్థమైందండి. స్మాల్ పార్టికల్ తీసుకున్నా ఇంకోటి, దాన్ని ఇసిరేసిన నేను అవ్వబడుతుంది నాకు ఎక్కడన్నా, కానీ దానికి వెలాసిటీ అయితే ఉన్నదిగా, దానికి కొంత మాస్ అయితే ఉన్నదిగా. వెలాసిటీ అంటే మాస్ అంటే మొమెంటం ఉన్నట్టేగా, పొజిషన్ ఉన్నట్టు అప్పుడు లేదు. నేను దాన్ని కూర్చోబెట్టిన ఇలా మంచిగా భూతత్వం పెట్టి చూస్తాను, మైక్రోస్కోప్ కింద చూస్తాను నేను, పొజిషన్ ఉన్నట్టేగా, మొమెంటం ఉన్నట్టా, ఇంపార్టెంట్ అర్థండి. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు ప్రిడిక్ట్ ద ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ as well as momentum of a small particle like electron at one instant. నువ్వు దీన్ని ఇండివిజువల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, దాన్ని ఇండివిజువల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, ఈ రెండింటిని ఎట్ ఏ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం పాసిబుల్ కాదు అంటాడు. అర్థమైందండి. సో ఇఫ్ డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ద అన్సర్టెనిటీ ఇన్ పొజిషన్ and delta p is the uncertainty in momentum, then delta x into delta p greater than or equals to h by 4 pi. h by 4 pi. This is Heisenberg uncertainty principle. ప్రిన్సిపల్ అయితే చాలా చిన్నదండి. అంటే ఒకే కాలంలో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పొజిషన్ కానీ లేదా స్థానాన్ని కానీ లేదా ద్రవ్య వేగాన్ని కానీ నిర్ధారించడం అనేది అసాధ్యము. స్థానంలో అన్సర్టెనిటీ అనిశ్చితత్వాన్ని డెల్టా ఎక్స్ అని, ద్రవ్య వేగంలో అనిశ్చితత్వాన్ని డెల్టా పీగా రిప్రజెంట్ చేస్తే హైసెన్బర్గ్ సూత్రం ప్రకారం డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా పీ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ ఆల్వేస్ h by 2 pi 4 pi. అదేనా ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ నేను మాడిఫై చేస్తున్నా చూడండి. డెల్టా ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఈజ్ మొమెంటమ్, ద్రవ్య వేగం అంటే ద్రవ్యరాశి ఇంటూ వేగం అంతేనండి, మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. ఇప్పుడు చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం వచ్చింది, ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ మాసా, చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీయా? వెలాసిటీయే, ఎందుకంటే మాస్ మారదు. సో ఇఫ్ ఐ రైట్ డెల్టా పి ఐ కెన్ రైట్ ఎం డెల్టా వి ఓన్లీ బట్ నాట్ డెల్టా ఎంవి. పాయింట్ అర్థమైందండి. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఇప్పుడు డెల్టా పీని ట్రై చేయండి, ఇక m delta v greater than or equals to h by 4 pi. దీనిలో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, ఇగో ఇది మోడిఫైడ్ ఫామ్. దీనిలో సపోజ్ ఇఫ్ ఈ కండిషన్స్ మాత్రం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ డెల్టా ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయిందనుకోండి, చూడండిగా m delta v is equals to h by 4 pi delta x అన్నట్టేనా? ఈ ఈక్వేషన్లో దీనికి ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాను నేను. డెల్టా ఎక్స్ని ఇటు పట్టుకొచ్చినండి. డెల్టా ఎక్స్ 0 అయితే వాట్ ఈస్ డెల్టా పి అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నాను నేను. అర్థమైందండి. అప్పుడు ఇది 0 కాబట్టి 0 ఇంటూ సంథింగ్ ఈజ్ 0 అన్నట్టేగా, అంటే ఇన్ఫినిటీ. That is, if delta x is 0, uncertainty in position is 0, the momentum is said to be infinity. Uncertainty in momentum is said to be infinity. Or దీన్ని ఇట్లా కూడా రాయొచ్చుగా, delta v is equals to h by 4 pi m delta x అని కూడా రాయొచ్చుగా. మళ్ళీ 0నేగా. అంటే ఇఫ్ అన్సర్టెనిటీ ఇన్ పొజిషన్ ఈజ్ 0,
మీరు ఇక్కడ రాసుకోవాలి ఇక. ఇఫ్ అన్సర్టెనిటీ ఇన్ పొజిషన్ ఈజ్ 0, దట్ ఈస్ డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ అన్సర్టెనిటీ ఇన్ మొమెంటమ్ ఆర్ అన్సర్టెనిటీ ఇన్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, అలానే ఇఫ్ డెల్టా పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయిందనుకోండి, ఆర్ డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయిందనుకోండి, దెన్ డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై 4 m డెల్టా వి అన్నట్టే కదండి. అప్పుడు హెచ్ బై 0 ఇన్ఫినిటీ. అర్థమైందండి? అంటే ఇఫ్ అన్సర్టెనిటీ ఇన్ మొమెంటమ్ ఆర్ అన్సర్టెనిటీ ఇన్ వెలాసిటీ ఈజ్ 0, దెన్ అన్సర్టెనిటీ ఇన్ పొజిషన్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. అంటే వేగంలో అనిశ్చితత్వం కానీ లేదా ద్రవ్య వేగంలో అనిశ్చితత్వం కానీ 0 అయినప్పుడు స్థానంలో అనిశ్చితత్వం అనంతం. ఇవి స్టేట్మెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీనికి అడిషనల్గా ఇంకొక చిన్న పాయింట్ ఉంటుందని చూడండి. సపోజ్ ఇఫ్ డెల్టా ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా వి, అంటే అన్సర్టెనిటీ ఇన్ పొజిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అన్సర్టెనిటీ ఇన్ వెలాసిటీ, దెన్ డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్? వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, అది చాలా ఈజీ. అది ఇప్పుడు డెల్టా ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా వి అండి. క్వశ్చన్ ఇట్లా ఇచ్చారు, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ డెల్టా వి when uncertainty in velocity is equals to uncertainty in position. డెల్టా ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా వి అయితే డెల్టా వి వాల్యూ ఎంత అంటాడు? డెల్టా ఎక్స్ అవుతుందా? చూడండి ఇక ఈక్వేషన్ చూడండి. ఇక డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ ఎం డెల్టా వి హెచ్ బై 4 మనకు కావాల్సింది డెల్టా వియే కదండి, వద్దనుకునేది ఇదే కదా, అంతేనా? డెల్టా ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ డెల్టా వి అంటే ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు? డెల్టా వి ఇంటూ ఎం డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై 4 డెల్టా వి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై 4 ఎం డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ హెచ్ బై 4 ఎం, దెన్ డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2 అండర్ రూట్ హెచ్ బై ఎం. అర్థమైందా? ఓ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్లో. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, ఇంకొకటి రాస్తాను నేను. సపోజ్ ఇఫ్ డెల్టా ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా పి, దెన్ డెల్టా పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్? ఈక్వేషన్ ఎట్లా చూడండి మళ్ళీ. డెల్టా ఎక్స్ ఇంటూ డెల్టా పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై పై. ఇప్పుడు డెల్టా మనకు కావాల్సింది డెల్టా పియేగా, వద్దనుకునేది ఏంది కాబట్టి దాని పొజిషన్లో ఏం రాయొచ్చు? ఇంటూ డెల్టా పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా పి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, అంతేనండి. ఇఫ్ delta v is equals to delta x, then delta p is equals to how much? చూడండి మళ్ళీ మనకు కావాల్సింది ఏంది? ఇది మొత్తం కావాలి, ఇది వద్దుగా, దాని పొజిషన్లో ఏం రాసుకోవచ్చు? డెల్టా వి ఇంటూ ఎం డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై 4 మనకు డెల్టా వి కూడా కావద్దండి, డెల్టా పి కావాలి. సో మల్టిప్లై ద ఈక్వేషన్ విత్ ఎం డెల్టా వి ఇంటూ ఎం డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంహెచ్ బై 4 ఇప్పుడు డెల్టా ఎంవి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2 అండర్ రూట్ ఎంహెచ్ బై పై. పాయింట్ అర్థమైందండి? ఇలా అన్సర్టెనిటీ పైన ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు తొందర. రైట్, de Broglie wave equation.
de Broglie wave equation. De Broglie can able to explain the wave nature for electron. Can able to explain the wave nature for electron, and he derived an equation to calculate the wavelength of electron wave. The wavelength of electron wave. ఆ ఈక్వేషన్ రాసి డెరివేషన్ అనేది రాసేయండి. ఇట్లా లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్ బై ఎంవి అని రాసి ఆ ఈక్వేషన్స్ అని రాసి డెరివేషన్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి ఇది రాసేయండి ఇక్కడ వరకు. మీరు రాయండి. డి బ్రోగ్లీ తరంగ సమీకరణం. డి బ్రోగ్లీ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క తరంగ స్వభావాన్ని వివరించగలిగాడు మరియు ఆ ఎలక్ట్రాన్ తరంగానికి సంబంధించి తరంగ దైర్ఘ్యం యొక్క సమీకరణాన్ని కూడా ఉత్పాదించాడు అనేది రాసండి. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎంవి, ఎం ఈజ్ మాస్, వి ఈజ్ వెలాసిటీ, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై పి, దట్ ఈస్ పి ఈజ్ మొమెంటమ్, లాంబ్డా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు పి అని ఒక్క స్టేట్మెంట్ ఆడ చెప్తారా అండి. టైం ప్లేస్ ఉందండి. ఆ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై పి ఉందిగా, అక్కడ చిన్నది రాయండి. అకార్డింగ్ టు దిస్ థియరీ the wavelength of electron wave inversely proportional to momentum. The wavelength of electron wave inversely proportional to momentum. De Broglie సమీకరణం ప్రకారం ఎలక్ట్రాన్ తరంగం యొక్క తరంగ దైర్ఘ్యం విలువ అంతే. ఎల్లప్పుడూ దాని ద్రవ్యవేగానికి విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఇవి రాసేయండి. ఇది రాసేయండి. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎంవి అని రాసి సింప్లిఫికేషన్ అండి. అంటే ఇది రాసి ఫర్ పార్టికల్ అదర్ దెన్ ఎలక్ట్రాన్, అంతేనండి. ఇప్పుడు క్రికెట్ బాల్ 50 grams మాస్ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ 3 × 10⁻10 అన్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు దాని 50 grams 50 kilograms తీసుకొని అర్థమైందండి, కిలోగ్రామ్లో కన్వర్ట్ చేసి వెలాసిటీని అక్కడ తీసేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తారు. దానికి అంటే ఎలక్ట్రాన్ కాకుండా ఇతర కణాలకు ఈ రెండు అంతే అండి. తర్వాత అది రాసేయండి డైరెక్ట్. అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ డి బ్రోగ్లీ ఈక్వేషన్. డి బ్రోగ్లీ సమీకరణానికి ఇతర రూపాలు. కెన్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్వాంటైజేషన్ ఆఫ్ యాంగులార్ మొమెంటం. అని ఇక్కడ వరకు రాయండి. డి బ్రోగ్లీ తరంగ సమీకరణం ద్వారా ఎలక్ట్రాన్ యొక్క కోణీయ ద్రవ్యవేగము క్వాంటీకరణాన్ని వివరించవచ్చు. 2πr అంటారు రాండి, సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్. 2πr is equals to circumference of the orbit. Right. If 2πr is equals to n lambda, that is the circumference of the electron orbit
the circumference of the electron orbit where it is revolving is equals to n lambda. Then the wave is said to be in phase. Under these conditions, the angular momentum of electron is quantized. ఇవి 4 రాయండి. అప్పుడు ఇదొకటి నెక్స్ట్ పేజ్లో 2 ఉన్నాయిగా, రాయండి మీరు. 2πr is equals to వృత్త పరిధి రాయండి. ఒకవేళ 2πr is equals to n lambda, 2πr is equals to n lambda అనగా ఆర్బిట్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ కర్పరం యొక్క వృత్త పరిధి విలువ 2π n లాంబ్డాకు సమానమైతే దాని తరంగము ఒకే ప్రావస్థలో ఉండును. ఆ సందర్భంలో ఎలక్ట్రాన్ యొక్క కోణీయ ద్రవ్యవేగము క్వాంటీకరణం చెంది ఉండును. కాదండి, 1 అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. అప్పుడు ఒకటే క్రస్ట్ ఒకటే ట్రఫ్ ఉంటుంది అన్నట్టు, అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఇట్లా పోతుంది అన్నట్టు. అట్లా దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయలేం కదా అట్లా. నెక్స్ట్ ఇది రాసేయండి. ఇది రండి. 2πr is if 2πr is not equals to n lambda, then the wave is said to be out of phase. Then the angular momentum is not quantized. Right. If 2πr is not equals to n lambda, అదేండి అవుట్ ఆఫ్ ఫేస్. స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ పాయింట్ సపరేట్ ఉండాలి. If 2πr is not equals to n lambda, 2πr is not equals to n lambda, సార్ అయితే 2πr is not equals to n lambda అయితే ఎలక్ట్రాన్ తరంగము వేర్వేరు ప్రావస్థలో ఉండును. ఆ సందర్భంలో ఎలక్ట్రాన్ కోణీయ ద్రవ్యవేగం క్వాంటీకరణం చెందదు. నెక్స్ట్ హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్. హైసెన్బర్గ్ అనిశ్చితత్వ సూత్రం. It is impossible to
determine, it is impossible to determine the exact position and momentum of fast moving electron or particle at one instant simultaneously. It's called uncertainty principle. Right. ఏకకాలంలో ఒకేసారి వేగంగా చలించే ఎలక్ట్రాన్ లేదా ఇతర కణాల యొక్క సూక్ష్మ కణాల యొక్క ఖచ్చితమైన స్థానాన్ని మరియు ద్రవ్య వేగాన్ని నిర్ధారించడం వీలు పడదు. అంటే రిలేటెడ్ టు టైము, రిలేటెడ్ టు ఇది మన టెంపరేచర్తో నిర్ధారించడం వీలు పడదు. రైట్. ఇఫ్ అనేది రాయండి. డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అన్సర్టెనిటీ ఇన్ పొజిషన్, డెల్టా పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అన్సర్టెనిటీ ఇన్ మొమెంటమ్. ఇది ఒకవేళ డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్థానంలో అనిశ్చితత్వం, డెల్టా పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద్రవ్య వేగంలో అనిశ్చితత్వం. ఇది రాసేయండి ఈక్వేషన్ అని. ఇఫ్ అనేది రాసేయండి, ఏం కాదు, డైరెక్ట్. ఇది ఒకటి ఇచ్చేయండి. ఏంటి? స్థానంలో అన్సర్టెనిటీ ఇన్ పొజిషన్ ఈజ్ జీరో. Then uncertainty in momentum and uncertainty in velocity or infinity. ఇది అయిపోయిందండి. అంతే. డెల్టా ఎక్స్ జీరో అని ఇది రాసేయండి. మీరు రాసిన తర్వాత కింద పాయింట్ చెప్పేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ లైన్. అదండి. స్థానంలో అనిశ్చితత్వము శూన్యమైతే, ద్రవ్య వేగంలో అనిశ్చితత్వము లేదా వేగంలో అనిశ్చితత్వము అనంతము. మళ్ళీ ఇది రా. నెక్స్ట్. ఇఫ్ డెల్టా పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో, యాజ్ ఇట్ ఈస్. కాకపోతే ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి ఒకటి. ఏంటి? అన్సర్టెనిటీ ఇన్ మొమెంటమ్ ఆర్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్, దెన్ అన్సర్టెనిటీ ఇన్ పొజిషన్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. మొమెంటమ్ అండ్ వెలాసిటీ ఆర్ ఈక్వల్, అన్సర్టెనిటీ ఇన్ పొజిషన్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. ఆర్ ఈక్వల్ అన్నమా. ఈ జీరో. అన్సర్టెనిటీ ఇన్ పొజిషన్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. రైట్. ద్రవ్య వేగంలో లేదా వేగంలో అనిశ్చితత్వం శూన్యమైతే, ద్రవ్య వేగంలో లేదా వేగంలో అనిశ్చితత్వము శూన్యమైతే స్థానంలో అనిశ్చితత్వం అనంతం అని 3 ఎగ్జాంపుల్స్ అండి. తర్వాతగా రాసరిగా అండి. ఒకవేళ డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా వి అయితే డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత?
3 అట్టనే రాయండి, అదొకటే. అది ఇంకా 80 రేంజ్లో కూడా అదే దానిపైన అడుగుతాడు. టైం డిపెండెంట్ దాని చాలా రేర్ అడిగేది. రైట్, క్వాంటమ్ సంఖ్యలు అండి. ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ ఒక పరమాణువులో ఉన్నప్పుడు దాని శక్తి, అది ఉన్న కర్పరం యొక్క సైజు, అది ఉన్న ఉపకర్పరం యొక్క ఆకృతి, వర్ణపట రేఖల్లో దాన్ని ఉంచినప్పుడు ఎన్ని రకాల రేఖలుగా విడిపోతుంది, మరియు దాని ఆత్మభ్రమణం విషయాలను వివరించడానికి ప్రతిపాదించిన సంఖ్యలనే క్వాంటమ్ సంఖ్యలు అంటామండి. అంటే ఇది ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అంటే ష్రోడింగర్ తరంగ సమీకరణం నుండి వస్తుంది. మనకు అది పెద్దగా ఆ డిస్కషన్ లేదండి. ఈ ష్రోడింగర్ తరంగ సమీకరణం నుండి ఏం చేస్తామంటే అది గూగుల్ మ్యాప్స్ టైప్ అన్నట్టుగా. ఇప్పుడు మనము సినిమాలలో చూపిస్తున్నాం, ఒకటేసారి మొత్తం కెమెరా పైకి పోయి శాటిలైట్ వ్యూ పోయి ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ వస్తారు, మొత్తం గ్లోబ్ అవ్వబడుతుంది, ఆ తర్వాత ఆ పర్టికులర్ కంట్రీ అవ్వబడుతుంది, పర్టికులర్ స్టేట్ అవ్వబడుతుంది, పర్టికులర్ సిటీ అవ్వబడుతుంది, పర్టికులర్ హౌస్కి పోతుంది. సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్గా. అంటే ష్రోడింగర్ తరంగ సమీకరణం యొక్క సొల్యూషన్స్ చేయడం ద్వారా, అంటే దానిలో వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్లో సొల్యూషన్స్ చేయడం ద్వారా, అంటే ఒక సమీకరణం ఉంటుంది, ఆ సమీకరణంలో ఎలక్ట్రాన్కి సంబంధించిన తరంగదైర్ఘ్యాన్ని కానీ, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని కానీ, కైనెటిక్ ఎనర్జీని కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వాల్యూస్ తీసినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్, లొకేషను, అది ఉన్న లొకేషన్లో దాన్ని ఏ సైజు షెల్లో ఉన్నది, ఏ సైజు ఉపషెల్లో ఉన్నప్పుడు దాని ఆకృతి ఎలా ఉంది, మరియు అది క్లాక్ వైజ్లో తిరుగుతుందా యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో తిరుగుతుంది, ఎందుకు ఎలక్ట్రాన్ ఎప్పుడు భ్రమణం చేయాలిగా. అలా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇచ్చిన సంఖ్యలను మనం క్వాంటమ్ సంఖ్యలు అంటాం. అంటే ష్రోడింగర్, బై యూజింగ్ ష్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్, ఫ్రమ్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ష్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ the energy, size of orbit of electron and rotation of electron and splitting of spectral lines in a magnetic and electric field, right, and shapes of those orbitals where electron is located. In order to explain all these parameters from Schrodinger wave equation solution, the quantum numbers derived are called quantum numbers. So these quantum numbers we have 4. One is principal quantum number. Second one, azimuthal quantum number. Third one, magnetic quantum number. Fourth one, spin quantum number. Pradhana quantum sankhya, azimuthal quantum sankhya, ayaskanta quantum sankhya, spin quantum sankhya. So first, pradhana quantum sankhya రాద్దాం. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. ప్రతి పాయింట్ దీనిలో ఇంపార్టెంట్ అండి, ప్రతి లైను ఇంపార్టెంట్. ఏ లైన్లోకి వెళ్ళైనా క్వశ్చన్ రావచ్చు. చూడండి, దీన్ని నీల్స్ బోర్ ప్రతిపాదించాడు. నీల్స్ బోర్ సాధారణంగా ఎన్ అనే అక్షరంతో సూచిస్తుంది. ప్రపోజ్డ్ బై నీల్స్ బోర్, డినోటెడ్ బై ఎన్. n can have values 1, 2, 3, 4, so on etc. అంటే n విలువలు 1, 2, 3, 4 అలా 5 ఎట్లయినా ఉండొచ్చండి. అయితే ఇక్కడ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నెంబర్, ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఈస్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ఎనర్జీ అండ్ size of orbital. సో ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య దేన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందంటే ఎలక్ట్రాన్ ఏ కర్పరంలో అవుతుందో ఆ కర్పరం యొక్క పరిమాణాన్ని మరియు ఆ కర్పరం యొక్క శక్తిని వివరించేది ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య. అర్థమైందా? ఇందులో ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య సంబంధించి అంటే ఫర్ ఎ గివెన్ ఎన్ వాల్యూ, నంబర్ ఆఫ్
సబ్షెల్స్, ఇది షెల్ అమ్మ. ఫర్ ఎ గివెన్ షెల్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్షెల్ వాల్యూస్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు ఎన్. అంటే ఒక కర్పరంలో ఉండే ఉపకర్పరాల సంఖ్య ఆ కర్పరం యొక్క సంఖ్యకు సమానం. The number of subshells which are present in a main shell is equals to the number of main shell. Number of that main shell. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ 1 ఉందనుకోండి, సబ్షెల్ ఒకటే. ఆ సబ్షెల్ ఏంటంటే ఎస్ సబ్షెల్. అర్థమైందండి? నెక్స్ట్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అయింది అనుకోండి, సబ్షెల్స్ ఎన్ని ఉండాలా? ఏంటి అంటే ఎస్ అండ్ పి. ఇది 3 అయింది అనుకోండి, ఇది 3ఏ ఎస్పిడి. ఇది 4 అయింది అనుకోండి, ఇది 4ఏ ఎస్పిడిఎఫ్. అదేదండి, ఇది ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫర్ ఎ గివెన్ ఎన్ వాల్యూ shell number, for a given shell n value, number of orbitals is equals to n square. ఇప్పుడు సబ్షెల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆర్బిటాల్. అదేనండి, ఉపకర్పరము వేరు, ఆర్బిటాల్ వేరు, ఆర్బిట్ వేరు. ఆర్బిట్లో ఉపకర్పరాలు, ఉపకర్పరాల్లో ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. అర్థండి? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య ఇట్లా రాయొచ్చు. చూడండి, ఇట్లా దీన్ని ఇలా రాద్దాం. చూడండి, ఇది షెల్ ఎన్, సబ్షెల్ ఎన్నే కదా, ఆర్బిటాల్స్ ఎన్ స్క్వేర్. మెయిన్ షెల్ 1, నెంబర్ ఆఫ్ సబ్షెల్స్ ఎన్ని? ఇగో 1 స్క్వేర్ అంటే 1ఏ కదండి, మళ్ళీ అది ఎస్ సబ్షెల్. తర్వాత మెయిన్ షెల్ 2, అప్పుడు సబ్షెల్స్ ఎన్ని? 2 స్క్వేర్ అంటే 4. అవి ఏంటి అంటే 1s 3p ఆర్బిటాల్స్. పిఎక్స్ పివై పిజెడ్ ఉంటుందిగా, ఒక్కొక్క పిఎక్స్ పివై పిజెడ్ను ఆర్బిటాల్ అంటాం, మొత్తం పీని పి సబ్షెల్ అంటాం. పాయింట్ అర్థమైందా అండి? ఇప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అయింది అనుకోండి, 3 స్క్వేర్ 3 స్క్వేర్ 9. అప్పుడు 1s 3p 5d ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. సరే, ఇవి ఇక్కడ రాసేద్దాం. ఇది ఎస్ఏ కదా, ఇది ఎస్ కామా పిఏ కదా, ఇది ఎస్ కామా పి కామా డిఏ కదా. ఈ ఆర్బిటాల్స్ అంటే పిలో 3 ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి, డిలో 5 ఉంటాయి. అర్థమైందండి? ఇప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అని రాసినాం అనుకోండి, ఇది 4ఏ కదండి, ఎస్పిడిఎఫ్. అప్పుడు 4 స్క్వేర్ కదా, అంటే 16, 1s 3p 5d 7f. అర్థమైందండి? ఇది నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే. ఆ తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఏ మెయిన్ షెల్. అంటే ఒక ప్రధాన కర్పరంలో ఉండే ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఎప్పుడు కూడా 2n స్క్వేర్కి సమానం. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది షెల్, నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైందండి 2n స్క్వేర్గా
ఫస్ట్ కర్పరం అయింది అనుకోండి, ఫస్ట్ షెల్ 2 × 1 స్క్వేర్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. సెకండ్ది అయింది అనుకోండి, అదేనండి, అర్థమైందండి. ఇది ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య గురించి క్వశ్చన్ ఎక్కువ బేస్ చేసుకుని ఈ పాయింట్ నుండి వస్తుందండి. ఎవడు అనుకున్నాడు దాన్ని ఎంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఇదంతా బట్టి ముచ్చటే, అర్థమైందండి. మెయిన్ అంటే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ఎనర్జీ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ఆర్బిట్. యాజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n ఇంక్రీజెస్, ఎనర్జీ యాజ్ వెల్ యాజ్ సైజ్ ఇంక్రీజెస్. ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే వీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనర్జీ అండ్ ఆర్బిట్ ఉన్నది కదండి. ఎన్ వాల్యూ పెరుగుతాన కొద్దీ ఏమవుతుంది, సైజ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎన్ వాల్యూ పెరుగుతాన కొద్దీ ఎనర్జీ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది, అర్థమైందా. సో యాజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n ఇంక్రీజెస్, the size as well as energy of orbit, size of orbit increases. Number of main subshells present in a main shell is given as n. Number of orbitals present in a main shell is given as n square. Number of electrons present in a main shell can be given as 2n square. So this is principal quantum number. Right. Quantum numbers. From the solutions of Schrödinger wave equation, the numbers which are proposed are called quantum numbers. ష్రోడింగర్ తరంగ సమీకరణం యొక్క సొల్యూషన్స్ అంటే పరిష్కారాలు, ఇక్కడ పరిష్కారాలే. ష్రోడింగర్ తరంగ సమీకరణం యొక్క పరిష్కారాల నుండి క్వాంటమ్ నెంబర్స్, పరిష్కారాల నుండి ప్రతిపాదించిన సంఖ్యలనే క్వాంటం సంఖ్యలు అంటారు. క్వాంటమ్ నెంబర్ డిస్క్రైబ్స్ ఎనర్జీ, సైజ్, orientation, and spin of electron. Right. క్వాంటం సంఖ్యలు ప్రధానంగా ఎలక్ట్రాన్ యొక్క శక్తిని మరియు అది ఉన్న కర్పరం యొక్క పరిమాణాన్ని, అమరికను, మరియు ఆత్మభ్రమణాన్ని వివరించును. Right. The quantum numbers are of 4 types and are 4 right. క్వాంటం సంఖ్యలు ప్రధానంగా 4 రకాలు. మీరు పూర్తిగా రాయండి. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, అజిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్, స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్. ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య, అజిముతల్ క్వాంటం సంఖ్య, అయస్కాంత క్వాంటం సంఖ్య, స్పిన్ క్వాంటం సంఖ్య. రైట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ హెడింగ్ ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య, ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. ప్రపోజ్డ్ బై నీల్స్ బోర్, పాయింట్ వైజ్గా రాయండి. డినోటెడ్ బై ఎన్, ప్రపోజ్డ్ బై నీల్స్ బోర్, డినోటెడ్ బై ఎన్. n can have values from 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. రైట్. ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య. దీన్ని నీల్స్ బోర్ ప్రతిపాదించాడు. n అనే అక్షరంతో సూచిస్తారు. n విలువలు వరుసగా 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. రైట్. Principal quantum number explains
the size of orbit and energy of electron in that orbit. Right. ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ దట్ ఆర్బిట్. ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రాన్ యొక్క శక్తిని మరియు కర్పరం యొక్క పరిమాణాన్ని, అది ఉన్న కర్పరం యొక్క పరిమాణాన్ని వివరించును. As the value of n increases, the energy and size of orbit increases. Right. n విలువ పెరుగుతున్న కొలది కర్పరం యొక్క పరిమాణము మరియు శక్తి పెరుగును. రైట్. నెక్స్ట్, ఒక ప్రధాన ఫర్ ఎ గివెన్ మెయిన్ షెల్ number of subshells is given as small n. Number of subshells is given as small n. అది రాసండి ఆ బాక్స్. రైట్. ఒక నిర్దిష్టమైన కర్పరంలో ఉండే ఉపకర్పరాల సంఖ్య ఎన్కి సమానం. నెక్స్ట్ రాసిరండి. నెక్స్ట్ అది రాయండి. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ present in a main shell is given as n square. నెక్స్ట్ ఇది రాసేయండి. ఒక ప్రధాన శక్తి స్థాయిలో ఉండే ఆర్బిటాల సంఖ్య n స్క్వేర్కు సమానం. ఆర్బిటాల సంఖ్య n స్క్వేర్కి సమానం. నెక్స్ట్, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ present in a main shell is given as 2n square. And then ఇది రైట్. ఒక ప్రధాన శక్తి స్థాయిలో ఉండే ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య n స్క్వేర్కి సమానం. 2n స్క్వేర్కి సమానం. 2n స్క్వేర్కి సమానం. నెక్స్ట్, అజిముతల్ క్వాంటం సంఖ్య. నెక్స్ట్, azimuthal quantum number proposed by Sommerfeld, denoted by small l. Okay, it explains about shapes of orbitals. It explains about shapes of orbital.
ఇందులో L values depends on N value. Okay. So number of L values is equals to N minus 1. అర్థమైందా? అంటే N is equal to 1 అయింది అనుకోండి, 0నా 2 అయితే so on. Okay. It explains about orbitals కదా, అంతేనండి. సో for a given orbital L values, if your orbital is S orbital, L value is 0, P orbital 1, D orbital, F orbital, like this. 4 అయితే G orbital, తర్వాత H orbital ఉంటే, అర్థమైందా? అంటే for S orbital L value is equals to 0, P orbital 1, D orbital L value 2, F orbital L value 3. లేదు, మీరు కేజీఎఫ్లో ముందు వేయరు, కేజీఎఫ్లో ఒక చాప్టర్ ముందు వేయరు, అది మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్. అదేనండి, మీరు అట్లా నెంబర్లు వస్తాయి చూడండి. రైట్. ఇప్పుడు ఒకవేళ అది ఎస్ ఆర్బిటాలే అయిందనుకోండి, ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ షేప్స్ అన్నాగా, అండ్ ద షేప్ ఈస్ సెడ్ టు బి స్పెరికల్ షేప్. అదే పి ఆర్బిటాల్ అయిందనుకోండి, డంబెల్ షేప్. డి ఆర్బిటాల్, ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ అన్సిమెట్రికల్ ఆర్ 4-fold డంబెల్, 4-fold డంబెల్ షేప్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పినాం, ఫర్ ఎ గివెన్ ఎన్ వాల్యూ ఎల్ వాల్యూస్ ఆర్ n-1 అనగా, సో ఎన్ వాల్యూ అయితే ఎల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n-1 అండి. ఇది 1 అయింది అనుకోండి, 2 అయితే 1, 3 అయితే 4 అయితే 3. రైట్ అండ్ హియర్ ఆర్బిటాల్ యాంగులార్ మొమెంటం, ఆర్బిటాల్ యాంగులార్ మొమెంటం, ఇంతకుముందు రాసిందేమో ఆర్బిట్ యాంగులార్ మొమెంటం. MVR is given as under root L into L plus 1 h by 2 pi. అర్థమైందండి? అంటే ఆర్బిటాల్ యొక్క కోణీయ ద్రవ్యవేగం, ఇంతకుముందు రాసిందేమో ఆర్బిట్ యొక్క కోణీయ ద్రవ్యవేగం, అదేమో NH by 2 pi. ఇది అండర్ రూట్ L ఇంటూ L plus 1 h by p. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ కోణీయ ద్రవ్యవేగం అనుకోండి, 0 కదా, మొత్తం 0 అవుతుంది. అర్థమైందండి? ఒకవేళ పి ఆర్బిటాల్ అయినాం అనుకోండి, ఎల్ వాల్యూ ఎంత, పి ఆర్బిటాల్కు ఎల్ వాల్యూ 1, ఇగో 1 plus 1 2 into 1 2 అండర్ రూట్ 2 h by 2 pi. పాయింట్ అర్థమైందండి? ఇగో ఇది అజిముతల్ క్వాంటమ్ సంఖ్య. తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్. సో అయస్కాంత క్వాంటమ్ సంఖ్య అండి. ఈ అయస్కాంత క్వాంటమ్ సంఖ్య లాండే, ప్రపోజ్డ్ బై లాండే, రిప్రజెంటెడ్ బై M or MS. అదేనండి, ఇక్కడ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ఓరియంటేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఆర్బిటాల్స్. అంటే ఎలక్ట్రాన్లను కలిగి ఉన్న ఆర్బిటాళ్ళు ఏ రకంగా అమరి ఉన్నాయి అన్న విషయాన్ని మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ చెప్తుందండి. ఇక్కడ M values
depends on L value. ఆ L value N value పైన డిపెండ్ అవుతుంది కదా. So for a given m can have values from -L to 0 plus L. ఎగ్జాంపుల్ s ఆర్బిటాలే ఉందనుకోండి, L వాల్యూ ఎంత 0, కాబట్టి m వాల్యూ కూడా 0నే. అర్థమైందండి? సిమిలర్లీ అదే p ఆర్బిటాల్ ఉందనుకోండి, 1 -L నుండి +L కదా, L వాల్యూ 1 కాబట్టి -1 0 +1 మీ నెంబర్ వచ్చిందండి. రైట్. d ఆర్బిటాల్ L equals to 2, m is equals to -2 -1 0 +1 +2. అర్థమైందండి? ఇక్కడ నేను కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. ఏంటంటే 0 ఉండేది pz ఆర్బిటాల్, px py pz అన్నాగా. ఇగో +1 అనేది py కావచ్చు లేదా pzx కావచ్చు, ఇది px కావచ్చు లేదా py కావచ్చు, కానీ 0 మాత్రం pz ఆర్బిటాల్. మనం p ఆర్బిటాల్ అంటే ఇట్లా బాక్స్ రాస్తాం కదా, 3 బాక్సెస్, ఈ బాక్స్ 0. అర్థమైందండి? అంటే ఇది 0నే ఉండాలన్న రూల్ లేదు, ఇది ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఈ +1 ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఈ +1 ఇక్కడ ఉండొచ్చు. అదే d ఆర్బిటాల్ అయిందనుకోండి, మనకు dz² ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది. ఇది dxy ఆర్బిటాల్ అయితే x² - y² ఆర్బిటాల్, ఇది dyz అయితే dxz అవుతుంది ఆర్ zx. ఇవి రెండు ఎక్స్చేంజ్ కావచ్చు. dxy ఇది dyz. అర్థమైందా? మనకు d ఆర్బిటాల్స్ 5 ఉంటాయి మొత్తం, dxy dyz dzx అండ్ dx² - y² dz². ఇగో 5 d ఆర్బిటాల్గా 5, dz² ఆర్బిటాల్ది 0, xy దైనా x² - y² దాని -1 ఉంటే +1, yz ఆర్ zx -2 ఆర్ +2. అదేనండి. అలానే f ఆర్బిటాల్ అయిందనుకోండి, L equals to 3, m can have values from -3 -2 -1 0 +1 +2 +3. అదేనండి. ఇవి మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్. లాస్ట్ వన్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్, proposed by Uhlenbeck and Goldschmidt. Proposed by Uhlenbeck and Goldschmidt, represented by symbol S. It explains about spin of electron. It explains about spin of electron. How? Suppose if this is the axis of electron where it is revolving, okay, ఇది electron axis అనుకోండి. In that electron axis, if it rotates in clockwise direction, then it is represented as plus of or represented with upward arrow. ఆ సగం arrow మార్క్ అని రాయొచ్చు, పూర్తిగానే రాయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. Around electron axis, anti-clockwise direction. It is minus of or downward arrow. అదేనండి. ఇవి క్వాంటమ్ నెంబర్స్. రైట్. మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్. అజ్మీతాలు అయిపోలేదండి. రైట్. మీరు ఇది యాసిడ్గా రాస్తారా? ప్రపోజ్డ్ బై
డినోటెడ్ బై, ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్, అంతా ఇదే. మీరు రాయండి. దీన్ని సోమర్ఫీల్డ్ ప్రతిపాదించను. దీన్ని సోమర్ఫీల్డ్ ప్రతిపాదించను. ఎల్ చే సూచిస్తారు. అజిముతల్ క్వాంటం సంఖ్య ఆర్బిటాల్ల యొక్క ఆకృతులను వివరించును. ఆర్బిటాల్ల యొక్క ఆకృతులను వివరించును. ఆర్బిటాల్ల యొక్క ఆకృతులను వివరించును. నెక్స్ట్, ఎల్ విలువ ఎన్ విలువపై ఆధారపడి ఉండును. మొత్తం ఎల్ విలువలు n-1కు సమానం. అక్కడ రాస్తున్నాం, ఇక్కడ రాస్తున్నాం, ఏడ రాసినాం ఒకటే. రైట్. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 1 2 3 ఆర్బిటాల్ అయితే ఎస్ 0 కింద ఎస్ 1 కింద 2 అట్లా రాసండి. ఏదైనా అవసరం లేదు. ఎస్ ఆర్బిటాల్ షేప్ అనేది స్పెరికల్ అంతే. యాసిడ్గా రాసండి మీరు కూడా. ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఎల్ వాల్యూ 0 1 2. నెక్స్ట్ అది మొత్తం రాసండి. ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మొమెంటం, ఆర్బిటాల్ కోణీయ ద్రవ్య వేగం అంటూ ఉంటుంది. 4-fold డంబెల్, దాన్ని అసౌష్ఠవ నిర్మాణం అని రాసుకోండి. ఇంకా అట్లా అది ఇష్టం ఉన్నట్టు ఉంటుంది కాబట్టి న్యూక్లియస్ ఇష్టం ఉండదు అదంటే. మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్ రండి. అంతే, ఆర్బిటాల్ కోణీయ ద్రవ్య వేగం. మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్ ప్రపోజ్డ్ బై ల్యాండే, denoted by M. It explains about orientation of orbitals. Orientation of orbitals. M value depends on N. M value depends on L. M can have values. M can have values minus L to 0 to plus L. నెక్స్ట్ రైట్. దీన్ని ల్యాండే ప్రతిపాదించను. ఎంసే సూచిస్తారు. ఇది రాసేసండి ఇక. ఇది ఆర్బిటాల యొక్క అమరికను తెలియజేయను. అమరికను తెలియజేయను. ఎం విలువలు ఎల్ విలువలపై ఆధారపడి ఉండును. ఎం విలువలు ఎల్ విలువలపై ఆధారపడి ఉండును. నెక్స్ట్, ఎం విలువలు -L నుండి 0 to +L వరకు ఉండును. ఏంటంటే స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ప్రపోజ్డ్ బై ఉలెన్బెక్ అండ్ గోల్డ్స్మిత్. Uhlenbeck and Goldsmith, denoted by S. It explains about spin of electron. Spin of electron. అని ఇది రాసేయండి. ఇట్లా రాస్తే తెలిసిపోతుంది కదా. అంతే అండి. అంటే విషయం ఎస్ వాల్యూ ప్లస్ ఆఫ్. ఇప్పుడు ఇది ఎలక్ట్రాన్ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ అయితే ప్లస్ ఆఫ్ ఆర్ మైనస్ ఆఫ్. సో ప్లస్ ఆఫ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే మైనస్ ఆఫ్ రాసేది. దీన్ని ఉలెన్బెక్ ప్రతిపాదించను. ఉలెన్బెక్ మరియు గోల్డ్స్మిత్ ప్రతిపాదించను. ఎస్ అనే అక్షరంతో సూచిస్తారు. సూచిస్తారు. ఇది ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఆత్మ భ్రమణాన్ని వివరించును. ఈ రెండు రాసి
Shapes of orbitals and electronic configuration ready. తెలంగాణ ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన 2022 టెట్ ఫలితాలలో రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ ప్రభంజనం. టెట్ పేపర్ 1లో 133 మార్కులతో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించిన జె అంజని. టెట్ పేపర్ 2 మ్యాథ్స్ సైన్స్ విభాగంలో 129 మార్కులు, 127 మార్కులతో స్టేట్ టాప్ ర్యాంకులు సాధించిన జె అంజని ఎన్ సరిత. టెట్ పేపర్ 2 సోషల్ స్టడీస్ విభాగంలో 122 మార్కులతో స్టేట్ టాప్ ర్యాంక్ సాధించిన ఏ మమత. మరియు అన్ని పేపర్లలో 90% ఉత్తీర్ణత సాధించిన ఏకైక సంస్థ రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్. 2017-18 DSC SGTలో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించిన మహేష్. స్టేట్ టాప్ 10 ర్యాంకులతో పాటు అత్యధిక ఉద్యోగాలు సాధించిన ఏకైక సంస్థ రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్. మరియు గురుకుల టీచర్స్లో TGT మ్యాథ్స్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ స్రవంతి, TGT బయో సైన్స్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సుధా, TGT సోషల్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ బి శ్రీధర్, TGT సోషల్ స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంక్ రాజేందర్ రెడ్డి, TGT తెలుగు స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ అంజన్ కుమార్, ఫిజికల్ డైరెక్టర్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాజ్యలక్ష్మి, ఫిజికల్ డైరెక్టర్ స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంక్ దివ్య, TGT ఫిజికల్ సైన్స్ స్టేట్ థర్డ్ ర్యాంక్ శ్రీలక్ష్మి, PGT ఫిజికల్ సైన్స్ స్టేట్ థర్డ్ ర్యాంక్ మురళి, PGT ఇంగ్లీష్ స్టేట్ థర్డ్ ర్యాంక్ యాదగిరి. 2017-18 DSC గురుకుల టీచర్స్లలో 70 నుండి 80% ఉద్యోగాలు సాధించిన ఏకైక సంస్థ రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్. టెట్ మరియు DSC కోచింగ్ కొరకు డైరెక్టర్ సిరికొండ లక్ష్మీనారాయణ గారి సారథ్యంలో అత్యుత్తమమైన అధ్యాపక బృందంచే కొత్త బ్యాచ్లు ప్రారంభమైనవి. వివరాలకు సంప్రదించండి 9246208422, 8885555202, 88585900, 8008954440, 8008954448, 8520844463.